السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم، وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكير فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبله، فيعلم أن الأمور المستقبلية مجهولة، مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. هذا معاشر المستمعين الأحبة الكرام دواء نافع في إزالة الهم والغم، أن يسعى العبد عند وجود الأسباب الجالبة للغم في إزالة تلك الأسباب، وبالمقابل أيضا يسعى في تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، لأن القلب في سروره أو حسنه أو حزنه بحسب الأسباب التي تجلب هذا أو هذا. فما يتعلق بالأسباب التي جلبت له الحزن يجتهد في أن ينساها ولا يشغل فكره فيها، لأن شغل فكره فيها لا يثمر. ويجاهد قلبه على التفكر في المعاني النافعة التي تذهب عن القلب قلقه. وإذا كان هناك أشياء تتعلق بالمستقبل مثل مخاوف من فقر، مخاوف من مرض، مخاوف من أشياء من هذا القبيل يتخيلها في المستقبل ويخاف، فالمستقبل مجهول وأمره بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يشتغل بمثل هذه الأمور، بل يشتغل بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى حتى تسكن نفسه وتطمئن. فإن هذا من أنفع ما يكون في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وهذه معاشر الكرام دعوة عظيمة جدا، ينصح كل مسلم بأن يحفظ هذا الدعاء وأن يعتني به، وهو ثابت في صحيح مسلم، وهو كما ذكر الشيخ من أنفع ما يكون في ملاحظة المستقبل، سواء المستقبل الديني أو الدنيوي أو الأخروي. وهذه الأشياء المتعلقة بالمستقبل في هذه الأمور الثلاث كلها بيد الله، ولا يمكن أن يصلح منها شيء إلا إذا أصلحه الله لك. فأكثر أخي الكريم المستمع من هذا الدعاء العظيم بألفاظه المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. طلب لصلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، مع وصف لما يترتب على يعني هذا الصلاح في هذه الأشياء الثلاثة. ثم قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذه الدعوة من جوامع الدعاء وأعظمه وأنفعه، وهي محيطة بمصالح العبد الدينية والدنيوية والأخروية. قال: وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وهذا من أدعية الكرب. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله، قال أصلح لي شأني كله، مستقبله الديني والدنيوي، بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاد فيما يحقق ذلك. وهذا تنبيه مهم، يعني بعد الدعاء تبذل الأسباب، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat untuk menggapai hidup bahagia, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan beliau sampai pada pembahasan ke-8. Beliau mengatakan, dan di antara sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan segala kesedihan dan kegalauan adalah berusaha untuk menghilangkan segala sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan tersebut. Juga berusaha untuk mendatangkan sebab-sebab yang menyebabkan seorang menjadi bahagia, yaitu dengan cara melupakan segala permasalahan, segala problema yang telah berlalu, segala apa-apa yang dia tidak suka yang sudah berlalu. Serta dia harus mengetahui bahwasanya jika dia terus memikirkan hal tersebut, maka sungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya perbuatan itu adalah kebodohan dan bahkan kegilaan. Karena yang seharusnya dia lakukan adalah berusaha untuk melupakan hal-hal tersebut, dan sebaliknya dia berusaha untuk memikirkan apa yang akan dia hadapi di masa depan. Dan juga jangan sampai dia memikirkan atau takut untuk menjadi orang miskin, atau menghayalkan sesuatu yang belum dia ketahui. Karena sesungguhnya segala yang akan terjadi di masa yang akan datang itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena segala urusan, segala perkara di tangan Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Adapun hamba tidak memiliki apa-apa kecuali usaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan usaha untuk menolak segala keburukan. Dan seorang hamba jika dia memalingkan pikirannya dari hal-hal yang membuat dia sedih, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki masa depannya, maka dia akan tenang dan keadaannya akan menjadi baik serta hilang segala kekacauan dan kesedihan yang dia hadapi. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah obat yang sangat bermanfaat dan sarana yang sangat baik untuk menghilangkan segala kesedihan dan keresahan, yaitu seorang berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan tersebut. Dan sebaliknya dia juga berusaha untuk mendatangkan sebab-sebab yang menyebabkan dia menjadi bahagia. Karena ketahuilah bahwasanya hati itu bisa bahagia dan bisa sedih tergantung dengan sebab-sebab kesedihan dan sebab-sebab kebahagiaan. Adapun yang berkaitan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan, maka seharusnya dia melupakan, cuek terhadap hal-hal tersebut. Dia berusaha melupakan hal-hal yang telah berlalu di masa yang lalu,
dan tidak berusaha mengingat-ingat kembali apa yang telah berlalu. Kemudian dia berusaha untuk memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk masa depannya. Kemudian dia juga jangan takut akan menjadi miskin di masa yang akan datang, karena perkara yang akan datang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya menjadi bahagia dan menjadi tenang. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya di antara hal-hal atau kiat-kiat yang sangat baik untuk dilakukan seorang hamba dalam menghadapi masa yang akan datang, yaitu dengan selalu membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Arti doa ini yaitu, ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi kunci segala urusanku, yang menjadi penjaga segala urusanku, dan perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Dan jadikanlah kehidupanku tambahan untukku bagi segala kebaikan. Dan jadikanlah kematianku istirahatku dari segala keburukan. Ini adalah doa yang sangat agung, doa yang sangat bermanfaat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa ini tertera dalam Sahih Muslim, ya, riwayatnya sahih. Maka seharusnya kita berusaha untuk menghafalkan doa ini dan mengulang-ulanginya. Karena semua yang tertera dalam doa ini adalah perkara-perkara yang sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Yang pertama yaitu tentang agama kita. Ya, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga agama kita. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki dunia yang menjadi tempat kehidupan kita, tempat kita mencari rezeki. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki akhirat kita yang menjadi tempat kembali kita dan kehidupan kita untuk selama-lamanya. Ya. Karena 3 hal ini apabila telah baik, maka tentu akan baik kehidupan kita. Dan kebaikan 3 hal ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau biarkan aku untuk mengurusi diriku sendiri walaupun sekejap mata. Dan perbaikilah segala urusanku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ini adalah doa yang diucapkan seorang ketika merasa sedih, ketika mendapatkan musibah. Yang apabila seorang hamba jika selalu membaca doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki masa depannya, baik itu agamanya maupun masa depan dunianya. Dan tentunya ketika kita membaca doa ini, maka kita harus menghadirkan hati kita, memahami lafaz-lafaz doa ini, dan kita juga mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha tentunya untuk mendapatkan segala hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, karena tentunya tidak cukup seorang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang membuat dia bahagia. قال رحمه الله فصل ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية. قال رحمه الله فصل ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ
الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان. فبهذا التوطين وهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي رفع المضار الميسور العبد. فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لم يحب لما يحبه من محبوبات المتنوعة، فليتقي ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره، فيجتمع في حق توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوة المقاومة للمكاره، مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به. ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور، مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل. وهذا مجرب، وهذا مشاهد مجرب، ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. الحاصل أن هذا مثل ما ذكر رحمه الله من الأسباب العظيمة لزوال القلق إذا حصل على العبد من النكبات، يعني حلت به نكبات أو شدائد أو كربات، أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات. يعني مثلا إن أصابه مرض يقدر أنه سلم من أمراض شديدة وعاتية ومهلكة، فإذا قارن مرضه اليسير بتلك الأمراض توطنت النفس عليه. ومثل هذا أيضا في الفقر، لو قدر أنه ذهب عليه بعض ماله يقول الحمد لله صحتي باقية مثلا، لم أصب شيء في جسمي، أو وأنا في قوتي وفي نشاطي، وهكذا يعني يقدر أسوأ الاحتمالات، ثم هذا يولد عنده حمدا، بدل ما يبقى متسخطا جازعا يتولد عنده حمد لله سبحانه وتعالى على النعم، بدل أن يكون ساخطا أو جزعا أو نحو ذلك. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di melanjutkan. Beliau mengatakan bahwasanya di antara hal-hal yang paling bermanfaat untuk menghilangkan segala kesedihan dan keresahan, terutama ketika seorang hamba mendapati musibah yang berat, yaitu dia berusaha untuk meringankan musibah tersebut. Juga dia memikirkan kemudian mempersiapkan dirinya untuk hal tersebut. Dan apabila dia telah melakukan hal tersebut, maka dia berusaha untuk meringankan apa yang dia mampu untuk dia ringankan sesuai dengan kemampuannya. Karena dengan persiapan seperti ini, dia akan menjadi siap untuk menghadapi segala apa yang dia akan hadapi, dan akan hilang segala kesedihan dan kerisauan. Dan dia akan menggantinya dengan usaha untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat, serta berusaha untuk menolak segala keburukan-keburukan yang bisa untuk dia lakukan. Maka apabila datang atau seorang hamba tertimpa ketakutan, tertimpa penyakit-penyakit atau kefakiran, atau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka hendaklah dia menghadapi hal tersebut dengan tenang dan mempersiapkan hatinya untuk hal tersebut. Karena dengan hal tersebut, apa-apa yang menjadi kesedihan dia akan hilang, terutama apabila dia berusaha untuk menolak segala keburukan yang mungkin saja dia akan hadapi. Maka di samping dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan terburuk, dia pun berusaha untuk menolak dan atau meringankan musibah-musibah yang
dia hadapi. Kemudian dia juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan segala hal yang dapat dia lakukan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak diragukan lagi bahwasanya hal-hal ini mempunyai faidah yang sangat besar sekali untuk mendatangkan kebahagiaan dan melapangkan dada. Juga dia juga akan bahagia karena dia tentunya mengetahui bahwasanya dengan musibah tersebut dia akan mendapatkan pahala di dunia ini dan pahala di akhirat nanti. Dan ini ya sudah dirasakan oleh banyak orang. Maka apa yang Syekh katakan di sini yaitu bahwasanya seorang apabila berusaha untuk mempersiapkan dirinya atau bahkan melihat orang lain yang tertimpa keburukan yang lebih berat, maka dia akan merasa ringan atas musibah yang dihadapi. Contohnya ketika dia menderita sakit, dia melihat banyak orang lain yang jauh lebih parah ya dari kondisinya, atau dia miskin, banyak orang yang lebih parah atau lebih miskin daripada dia. Atau ketika dia sakit, ya dia melihat bahwasannya dia masih bisa bergerak umpamanya ya. Banyak orang yang lebih parah penyakitnya dari dia. Maka dengan kiat ini, insya Allah apa yang menimpanya dari segala keburukan dan kesedihan akan hilang. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا الأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلب الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم بالأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة وثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم. Ya, penulis kitab ini rahimahullah melanjutkan bahwasanya di antara obat yang paling baik untuk mengobati penyakit hati atau bahkan penyakit badan yaitu kuatnya hati dan tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran atau khayalan-khayalan buruk. Karena seorang manusia ketika dia menyerah dengan khayalan-khayalan buruk dan dia terganggu dengan hal-hal yang selalu dia pikirkan, dari ketakutan-ketakutan, dari penyakit-penyakit, atau marah, ya sering marah, ini adalah sebab-sebab yang mendatangkan atau menyebabkan seorang selalu sedih dan gelisah. Juga ketika seorang terlalu memikirkan ya perkara-perkara buruk atau takut kehilangan orang-orang yang dia cintai, maka semua hal tersebut akan mendatangkan kesedihan, bahkan mendatangkan penyakit hati dan penyakit badan, yang tentu semua ini mempunyai pengaruh yang sangat buruk kepada seseorang. Dan ketika seorang hamba ya, hati seorang hamba bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerah dengan pikiran-pikiran buruk atau tidak dikuasai dengan khayalan-khayalan yang merusak pikirannya, dan dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang segala kesedihan dan kerisauannya. قال رحمه الله: ومتى اعتمد القلب على الله
وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة، وثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزال عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون، والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية القلب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا وترحه فرحا وخوفه أمنا. فنسأل الله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. Ya. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan ketika hati seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerah dengan pikiran-pikiran buruk, tidak dikuasai oleh khayalan-khayalan yang rusak, dan dia percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang segala kesedihan dan kerisauannya. Bahkan akan hilang segala penyakit-penyakit badan dan penyakit hati yang menimpanya, dan hatinya akan mendapatkan kekuatan, kelapangan, kebahagiaan yang tidak mungkin kita ungkapkan. Ya, betapa banyak kita lihat rumah sakit yang dipenuhi dengan orang-orang yang tertimpa penyakit stres, ya, karena dia terlalu banyak pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam kepalanya. Dan tentunya hal ini akan sangat berpengaruh bahkan kepada orang yang kuat, apalagi orang yang memang lemah. Bahkan pikiran-pikiran buruk ini bisa menyebabkan orang menjadi gila. Dan orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk berusaha menghilangkan sebab-sebab yang membuat dia stres, dan mendatangkan sebab-sebab yang membuat hatinya menjadi kuat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup baginya, ya. Arti ayat ini yaitu barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala hal yang membuat pikirannya kacau dari perkara agama dan perkara dunia. Dan orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi kuat, tidak akan terpengaruh dengan pikiran-pikiran buruk, tidak akan terganggu oleh segala perkara-perkara yang membuat seorang menjadi lemah hatinya. Ya, dia akan kuat, tidak akan takut dari segala apapun, dan dia pun mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang bertawakal hanya kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Maka dia pun akan percaya hanya kepada Allah, ya, tenang dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan akan hilang segala kegalauan dan kesedihannya. Bahkan akan berubah kesulitannya menjadi kemudahan, kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan, ketakutannya berubah menjadi keamanan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menyelamatkan kita dari segala keburukan dan memberikan kita karunia-Nya, ya, dengan menguatkan hati kita dan menetapkan kita di atas tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kepadanya segala kebaikan dan akan menolak darinya segala keburukan. وهذا الذي ذكره في هذا الفصل
رحمه الله تعالى هو واقع في كثير من الناس، ينساق مع الأوهام والخيالات التي تجلب بنفسه الأفكار السيئة، ثم يبني عليها فيحدث حينئذ المرض للقلب والإرهاق الشديد والدخول في الأوهام التي تعطله عن الخير وتغمسه في ربما بعض المعاصي أو الذنوب التي يظن أنها تلهيه عما هو فيه من شدة أو نحو ذلك، وهو في واقع الأمر إنما هو مع أوهام جلبت له تلك الأسقام البدنية والقلبية. ومثل ما قال الشيخ يعني أوصل هذا بعضهم إلى الدخول في يعني إلى المستشفيات وإلى طلب علاج، وهو بدايته كله من الأوهام. لكن من يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه من جميع ما أهمه من أمور دينه ودنياه. Ya, beliau mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh penulis kitab dalam kitabnya ini adalah perkara yang fakta di lapangan. Ya, kita saksikan bahwasanya banyak dari manusia yang disebabkan pikiran-pikiran buruk, maka dia pun menjadi sakit. Ya, bahkan menyebabkan dia berhenti untuk melakukan kebaikan. Bahkan lebih parah lagi, ya, sebagian orang ketika tertimpa musibah atau karena banyak pikiran-pikiran buruknya, maka dia berusaha menghilangkan dengan melakukan maksiat, ya, agar dia melupakan segala kesedihannya. Padahal hal tersebut justru membuat dia semakin parah. Ya, sebagian bahkan sampai terpaksa ya masuk ke rumah sakit jiwa ya karena terlalu banyak pikiran-pikiran buruk yang menimpanya. Maka obat dari segala hal ini adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang bertawakal hanya kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dan memperbaiki segala urusannya. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. Ya, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, karena sungguhnya Allah Maha dekat dan Maha mendengar. Dan kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala dan penerjemah Ustadz Iqbal Gunawan MA hafizahullahu ta'ala, dan sebagai ikhtitam narju min Fadilatul Syekh al-ikhtitam. نعم، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والبركة وأن ينفعنا بما علمنا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, program kajian ilmiah yang penuh dengan manfaat disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala dan penerjemah Ustadz Iqbal Gunawan MA hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan dari kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat menggapai kehidupan bahagia. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Dan saat ini 17:50 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya adzan berkumandang untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan yang nantinya kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.